in examination only viscera, slides of viscera are given. So, you have to write stomach, intestine, tongue, etc. There is no question of connective tissue. But as you read marrow, পড়ো তো অনেকেই পড়ে marrow, পড়বে কোনো লাভ নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত already you have gotten an idea of the basic. So, without having the concept of connective tissue, you can proceed to know the histology of stomach, histology of liver, etc., lungs, etc. So, you have got a basic idea about the connective tissue. For this reason, the and examination, it is nothing will come, no. It may come in most important part of your examination in theory. So, you have to read it somehow. Because practical pass is in your recording. So, you have to pass the theory separately. So, connective tissue and histology book, Inderbar Singh or whether, you have to read it and have an idea about the connective tissue. For a question may come in your examination theory. Already I have told you that connective tissue is, there are three basic components in the fetal: ectoderm, endoderm and mesoderm. Connective tissue is usually developed from mesoderm, and also in some connective tissue also develop from the neural crest cell. That I will come later on. Structure of connective tissue is simply, if you can imagine, I think I say that connective tissue is nothing but a chow mein. It's a noodles, hakka or soup, gravy. Suppose you are given a gravy chow mein, chicken mixed chow mein, gravy. What will you find? In the gravy, there are some noodles, many noodles, and chunks of chicken, chunks of carrots, chunks of mushrooms, etc. Connective tissue is like that. Just like that. It has got a gravy, we call it ground substance. It has got noodles, we call it fibers. And chunks of chicken, mushroom, we call it cells. Just like that. It is a normal, usually connective tissue. But human body is not a normal. There is always specialization. During evolution, we have to do more and function, and the tissues are also specialized. Sometimes they are so specialized you cannot identify the basic structure of the tissue, what I have told you. For example, bone. Can you make a resemblance with this structure? Ground substance should be noodles, no? It is a hard like, but it is a connective tissue. So, it is called specialized connective tissue. So, there are some basic things we call generalized connective, there are some connective tissue has got the more or less general features like what I have told you. We call it general connective tissue, and there are certain connective tissue were highly specialized. We call special connective tissue. But all the tissue have got ground substance, fibers and cells, whether it is specialized or not. These have got the basic things at the ground substance, fibers and cell. Ground substance are basic platform on which the fibers and cells reside. Usually proteoglycan, glycoprotein are there. You know better, will be learned later in biochemistry. So, I am not going into detail. And fibers is three types of fibers are there. Most important fibers are the collagen. Next, reticular. Last but not the least is the elastic. And reticular is actually a modified collagen fibers. So, basically there are two fibers, collagen and elastic. But
Grossly we tell there are three fibers: collagen, elastic, reticular. Collagen, elastic, reticular. And cells are various. Immense function has been done by the connective tissue. For doing the functions, there are so many different types of cells: fibroblast, macrophage, mast cell, plasma cells, lymphocytes, leukocytes, adipose cell. These are the cells. Some are wandering cells, some are fixed cells. Some cells are present within the connective tissue, some cells go somewhere, again come in the connective tissue, moving. So we call wandering connective tissue cells. So these are the cells, these are the fibers and ground substance. The basic idea. There are different types of cell, of which the most important cell is a fibroblast. Immense value in our human body. They produce fibers, collagen fibers, which is the structural. Any injury occurs, usually whether it is a scar, the fibroblast gets active and secretes collagen fibers and produces scar. ঘাড় পরে যেটা কেটে যায় তারপরে যে শুকিয়ে সাদা যেটা দেখো সেটাই হচ্ছে স্কার। and স্কারের একটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে কন্ট্রাকচার। ফলে স্কার যদি খুব এক্সেসিভ হয়, we have got contracture of the tissue, উকড়ে যায়। যাকে সেটা না fibroblast. When fibroblasts are matured, we call fibrocyte. All of you know plasma cells, eosinophil, neutrophil, they are mainly present in the special connective tissue, that is the blood. Lymphocytes also present in the blood as well as in the lymphatic tissue, special connective tissue, osteum. And there are macrophages, very important thing, wandering. They can go anywhere and attacks the foreign particles, the virus, bacteria, etc., and engulf them and try to destroy them. Macrophage. And mast cell. This is also related to the immunological disorder. So there are different types of cells. This is the fibrocytes. Fibroblast or larger cells. Blast means ki active. Just when a cell divide and produce another cell, usually called blast cell. They are very much active, and usually they take stain lightly. Light stain হয়। Light and deep stain কি আগেই বলেছি আমরা usually দুটো stain, we usually do two types of stain, hematoxylin and eosin. We give in the tissue the hematoxylin first, stay for 5 minutes, then wash it, then we give that to eosin, then wash for 2 minutes, then wash it. The stain gets fixed. Hematoxylin কি করে? কাকে ভায়োলেট করবে? Nucleus. Very good. Nucleus. And eosinophil, cytoplasm. When under microscope, this stain looks pale, light, we call lightly stained. And when it is deeply, we call deeply stained. The fibrocyte are the mature form of fibroblast. They are very much spindle-shaped cells and they produce collagen. And that is the important thing. This is a one type of connective tissue in which fibroblasts and our cells are present. These are the fibers. These are the fibers, collagen fibers, and in between the collagen fibers, like a noodles, the chickens are present, that's the cells. And ground substance are whitish. These are the fibroblast. Details আমি যাচ্ছি না। That is a very important cell, adipocyte or fat cell. Peculiar, beautiful slides are there. They consist of the ground substance are there, few fibers or collagen fibers are there. The most important of the adipose tissue is the cells known as the adipocyte. These cells, these are actually one cell
this is another cell, this is another cell, of which this is the cytoplasm and this is the nucleus. Then you can say, sir, cytoplasm, eosinophil and hematoxylin are given. The cytoplasm, then why not cytoplasm is stained? Because these cytoplasm contain fat. Fat. These fat drop, fat globule, we call fat drop, we actually medical term we call fat globule, means fat drop, push the cytoplasm to the periphery. Eto fat, cytoplasm push to the, and nucleus also to the periphery. But when we do stain, fat does not take stain. Neither is hematoxylin or eosin. So it looks vacant, empty. But it doesn't have, it contains fat. Sometimes fat has been washed away. যখন আমরা স্টেইন করি তখনও তার জন্য ভ্যাকেন্ট লাগে। তাহলে কি রকম দেখতে হচ্ছে? রিং শেপেড আংটি, সিগনেট রিং শেপেড। এটাই হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অ্যাডিপোসাইট ফর স্টোরেজ অফ ফ্যাট। তাহলে যেখানে ফ্যাটি টিস্যু বেশি আছে এবং ভিসেরার মধ্যেও যেখানে প্যাকেজিং মেটেরিয়াল হিসেবে ফ্যাট রয়েছে, সেখানে এই অ্যাডিপোসাইট এবং অ্যাডিপোস টিস্যু দেখা যায়। রাইট? তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। সেলফ ইলুমিনেটিং পরিষ্কার দিয়ে দেওয়া আছে। ফ্যাট ড্রপলেট, নিউক্লিয়াস কোথায়, অ্যাডিপোসাইট কোথায়, সাইটোপ্লাজম কোথায়। এই পিকুলি এখানে দেখতে পাবে। So these are the adipose tissue containing adipocytes. তাহলে ফ্যাট কিন্তু সুদান 3 বা অন্য কোনো স্টেইন দিয়ে ফ্যাটটাকে স্টেইন করা যায়। যখন সব আমাদের দেয়ার আর সো মেনি ভেরিয়াস স্টেইন, শুধু হিমোটক্সিলিন ইউএসএনও নেই, দেয়ার আর সো মেনি ভেরিয়াস স্টেইন, সুদান 3, সুদান 4, পিরিয়ডিক অ্যাসিড সিফ রিয়াকশন, অনেক নানা রকম মেটাক্রোমেটিক স্টেইন, নানা রকম স্টেইন, নানা রকম কেমিক্যাল দিয়ে স্টেইন করা যায়। ফ্যাটকে যেরকম সুদান 3 বা অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড দিয়ে স্টেইন করা যায়। এগুলি আর ডিটেলস যাচ্ছি না। ব্রাউন ফ্যাট সেল, কোথায় কোথায় ফ্যাট থাকে, বাচ্চাদের কিছু ব্রাউন ফ্যাট থাকে, ওদের কাজ হচ্ছে নট অনলি স্টোরড এনার্জি নয়, দে ক্যান জেনারেট হিট, বিকজ ফ্যাট 1 ফ্যাট বল করে 9.1 কিলো ক্যালোরি হয়, ফলে হিউজ হিট, বাচ্চাদের হিট দরকার হয়। দেয়ার ইজ এ স্পেশালি ইন কোল্ড, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ কোল্ড ইঞ্জুরি। টু প্রোটেক্ট ইট, নেচার গিভস হিম ফ্যাট, ব্রাউন টাইপ অফ ফ্যাট হুইচ গিভস এনার্জি। গ্র্যাজুয়ালি বড় হয়, ব্রাউন ফ্যাট চলে যায়। আর আমাদের ফ্যাট কোথায় আছে দেখো, ভিসেরাতেও প্যাকেজিং মেটেরিয়াল হিসেবে ফ্যাট থাকে। আর মাস সেল তোমরা জানো যে স্পেশালি একটা স্পেশাল মাস্টের মতো লাগে, মানে পতাকার লাগে, তার জন্য একে মাস সেল বলে, বাইরে থেকেই বোঝা যায়। আমি আর ডিটেলস এগুলি যাচ্ছে না, পরীক্ষায় দেবে না। যত এই যে মাস সেল, নিউক্লিয়াস দেখলেই বোঝা যাচ্ছে মাস সেল। তারপরে প্লাজমা সেল, কার্টহুইল টাইপ অফ নিউক্লিয়াস হয়। হ্যাঁ, এইবারে আমি যেটা বলেছিলাম, এই কানেক্টিভ টিস্যু আছে, জেনারেল কানেক্টিভ টিস্যু, স্পেশাল কানেক্টিভ টিস্যু। জেনারেল কানেক্টিভ টিস্যু অ্যান্ড স্পেশাল কানেক্টিভ টিস্যু। আগে স্পেশাল কানেক্টিভ টিস্যু কি কি রয়েছে? হিমোপয়েটিক, বোনস, কার্টিলেজ। হিমোপয়েটিক্সের মধ্যে ব্লাড অ্যান্ড লিম্ফ্যাটিক্স। আরেকটা স্পেশাল টাইপ অফ কানেক্টিভ টিস্যু রয়েছে, বা যেটা অনেক সময় জেনারেলি ধরা হয়, সেটা হচ্ছে এমব্রায়োনিক টিস্যু, এমব্রায়োনিক কানেক্টিভ টিস্যু। কেমন? তাহলে এইগুলি হচ্ছে ফাইবার্স
গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, প্রোটিওগ্লাইকেন, গ্লাইকোপ্রোটিন, এগুলি হচ্ছে সেলস। ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেলস থাকতে পারে। আর গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স আর ফাইবার্স মিলে যেটা থাকে তাকে আমরা বলি এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স। বুঝতেই পারছো, সেলের এক্সট্রা যেটা সেটাই এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স। কানেকটিভ টিস্যুতে তিনটে জিনিস আছে, তার মধ্যে সেল একটা, বাকি দুটোকে আমরা কি বলবো? এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স, মিনস ফাইবার্স অ্যান্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। গ্রাউন্ড এক্সাম্পল, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সটা কি? A transparent gel-like substance, usually in general, বোনসেক এটা কিন্তু নয়, যেহেতু স্পেশালাইজড। Transparent gel-like substance, jelly acts as a lubricant and medium for exchange of nutrients and metabolites. It prevents, the most important key, it prevents the spread of microorganisms. ধরো এখানে একটা ইনফেকশন হয়েছে স্কিনের নিচে, ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু বা লুজ কানেকটিভ টিস্যুতে, এই গ্রাউন্ডস ব্যাকটেরিয়া চাইবেই, ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করেছে, ব্যাকটেরিয়াকে আবার অ্যাটাক করার জন্য আমাদের ব্যাক্টোফেজ এসেছে, নিউট্রোফিল এসেছে, ফলে যে রিয়াকশনটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলি ইনফ্লামেশন। When bacteria, virus, etc. enter into the body, they liberate certain substance. To remove them, our body responded to send some lymphocytes, some neutrophils and macrophages to fight with them. So there is a fight or reaction. As a result, certain substances are produced which are manifested by color, dubor, tumor and dolor. Color means color, dolor means pain, tumor means swelling. আরেকটা কি বললাম? পেইন, হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে। আর রুবর মানে রেডনেস, ওই একই হলো, কলার, রুবর, ডলর আর টিউমার। টিউমার মিনস সোয়েলিং হয়, দেখবে এখানটায় কোনো ইনফেকশন হলে সোলভ, যে কোনো ফারাঙ্কেল হলে সোয়েলিং হচ্ছে, পেইন হচ্ছে, হ্যাঁ, রুবর লাল হয়ে যাচ্ছে, আর একটা কি হচ্ছে? টিউমার, সোয়েলিং হচ্ছে। তাহলে কি কি হচ্ছে? কালার আর রুবর, ডলর, টিউমার। কালার চেঞ্জ, পেইন অ্যান্ড সোয়েলিং, সেইগুলিকে বলে রিয়াকশন। ইফ দেয়ার ইজ এন ইন্টেন্স, they try to spread, and these grounds, there are other substances, but ground substance also prevents the spreading of the infection. Try to localize the infection, try to localize the infection in area. So ground substance has got a special chemically key, glycosaminoglycans, proteoglycans and glycoprotein. Details পড়তে হবে তোমাদের, তার থেকে ছাড়া নেই বায়োকেমিস্ট্রিতে। কিভাবে বটল ব্রাশ টেকনিক, কিভাবে গ্যাগ মলিকুলগুলি থাকে। এক্সাম্পল কি? গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকেন্সে, এখানে আর বেশি যাচ্ছি না, শুধু কয়েকটা জেনে রাখো। এইটা ইম্পর্টেন্ট, থাকছে না কেন? গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকেন্স কি কি বলেছিলেন? প্রোটিওগ্লাইকেন্স এন্ড গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকেন্স। এই গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকেন্সের মধ্যে আবার কিছু কিছু মানে ওর আন্ডারে কিছু কেমিক্যালস আছে, সেগুলি কি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নাম সবাই শুনেছো, হাই অ্যালোরিনিক অ্যাসিড, কন্ড্রয়টিন সালফেট, ডার্মাটান সালফেট, হেপারান সালফেট, এগুলো হচ্ছে সব গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের উদাহরণ। আর গ্লাইকোপ্রোটিনের মধ্যে হচ্ছে ল্যামিনিন, কন্ড্রোনেকটিন, ফাইব্রোনেকটিন। কন্ড্রোনেকটিন, কন্ড্রো কথাটার মানে হচ্ছে কার্টিলেজ, কার্টিলেজ যেটা থাকে কন্ড্রোনেকটিন। আচ্ছা, কোলাজেন ফাইবার সম্বন্ধে একটু যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কোলাজেন ফাইবার্স, ইউজুয়ালি কোলাজেন ফাইবার্স রিমেন ইন এ বান্ডেল। একটা করে দেখা যায় না, রিমেন্স ইন এ বান্ডেলস। দে রান সিঙ্গলি, নো ব্রাঞ্চিং, একটা থেকে একটা বেরোচ্ছে না, ওয়েভি, কেমন? বাট একটা বান্ডেল থেকে একটা পার্ট বেরিয়ে যেতে পারে, বান্ডেল থেকে ব্রাঞ্চ হতে পারে, ব্যাপারটা বোঝো। এইটা হচ্ছে বান্ডেল, এই চারটে মিলে হচ্ছে একটা বান্ডেল, তাই তো? এইগুলি কোনো ব্রাঞ্চ দেবে না, এই ফিঙ্গার থেকে ব্রাঞ্চ হবে না, কিন্তু বান্ডেল থেকে একটা বেরিয়ে যেতে পারে। সো ব্রাঞ্চ ক্যান অকার ফ্রম বান্ডেল, জয়েন উইথ দ্য নেবারিং বান্ডেল, কিন্তু একটা ফাইবার্স বান্ডেল হবে। এখান থেকে ধরো চারটে আছে, দুটো বেরিয়ে গেল, ব্রাঞ্চ দিয়ে দিলে, দুটো এরম যাচ্ছে, এই আবার ব্রাঞ্চ দিয়ে দিল, দুটো এরম বেরিয়ে গেল, দুটো এরম বেরিয়ে গেল,
তার মানে না দুটো থেকে একটা ওদিকে যাচ্ছে, এখান থেকে এইটা ব্রাঞ্চ দিয়েছে, নো, দুটো রাস্তাই ছেড়ে দিল, দিয়ে ওটাই জয়েন করলো আর দুটো কন্টিনিউ করলো। ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? এ কিন্তু ধরো এখানে একটা বান্ডেল আছে, তার মানে এই নয় যে এ ব্রাঞ্চ দিয়ে যাচ্ছে, এ যেতে যেতে এর ইচ্ছে হলো আমি চলে যাব, একে রাখবো না, এ দুটোই বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে এর সাথে জয়েন করলো। এ ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু ব্রাঞ্চ করেনি, এ দুটো আবার চললো ওখানে। দুটো তো আর চারটে থাকে না, হাজার হাজার থাকে, 100টার মধ্যে 30টা চলে গেল এদিকে পাশে জয়েন করলো। So bundle can branch, but no individual fiber path. Usually OAV. আরেকটা most important, they have got immense tensile strength. Tensile মানে কি? টান দিলেও ছিঁড়বে না, ভাঙবে না বা ছিঁড়বে না। এই যে peculiar OAV, এটা দেখলেই বোঝা যাবে। এরপরে হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবার। ইলাস্টিক ফাইবার্স রান ইন সিঙ্গলি, ব্ল্যাক স্পেশাল স্টেইন লাগে, ইউজুয়ালি ফাইবার্স বোঝা যাবে না ইওসিনোফিল এই হিমাটক্সিলিন ইওসিন দিয়ে। দে রান ইন সিঙ্গল অ্যান্ড দে ব্রাঞ্চ। ইন্ডিভিজুয়াল ফাইবার্স ব্রাঞ্চ টু জয়েন দ্য নেবারিং ফাইবার্স। তাহলে ব্ল্যাক গুলি হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবার, কেমন? আর রেড গুলি হচ্ছে কোলাজেন ফাইবার্স। মোস্ট অ্যামান্ডেড ইন টেন্ডনস, occurs in bundles, প্রত্যেকটাই বলেছি। glistening white in macroscopic view, not in slide. স্লাইডে তো স্টেইন করেছি, কিন্তু যখন খালি চোখে দেখবো কোথায় আছে টেন্ডন, মাসল থেকে some few muscles are joined with the bone by strong thick ribbon like material, we call it tendon. সেগুলি গ্লিসেনিং হোয়াইট হয়, পাঠার মাংসে দেখেছো, যখন কাটে দেখবে এরকম টেন্ডন দেখা যায়। সিঙ্গল ফাইবার, আনব্রাঞ্চ, থিক, লং অ্যান্ড ওয়েভি। প্রোটিনটা কি এখানে থাকে? কোলাজেন, যেটা ফাইব্রোব্লাস্ট তৈরি করে। টাফ অ্যান্ড নন ইলাস্টিক, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টেনসাইল স্ট্রেংথ আছে, কিন্তু এটা নন ইলাস্টিক, টানলে পরে বাড়বে না, বা একবার যদি বেড়ে যায় আর ব্যাক করবে না। নন ইলাস্টিক। ইলাস্টিক ফাইবার কি? মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ইন লিগামেন্টস। এছাড়া অন্য জায়গায় আছে। দে রান ইন সিঙ্গলি, সিঙ্গেল ফাইবার্স, বান্ডেল তৈরি করে না। ইট ইজ নেকেড আই ইয়েলোইশ ইন কালার, ব্রাঞ্চড, থিন, লং অ্যান্ড স্ট্রেট। প্রোটিন কি? ইলাস্টিন, এবং এটা হচ্ছে ইলাস্টিকসিটি। রেটিকুলার ফাইবার্স, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্পেশাল টাইপ অফ কোলাজেন ফাইবার্স, কোলাজেন। এটার পিকুলিয়ারিটি কি? এর সাথে আলাদা করেছে কেন? দে রান ইন সিঙ্গলি, ইলাস্টিকের মতো। অ্যান্ড দে ফর্ম এ নট নেটওয়ার্ক, এরকম মেস তৈরি করে, একটা নেটওয়ার্ক জালের মতো তৈরি করে, নেট, মাছের জালের এরকম তৈরি করে, কেমন? এবং দে রান ইন সিঙ্গলি বলেছি। ব্রাঞ্চড অ্যান্ড ফর্ম নেটওয়ার্ক। ফাইবার্স কি? রেটিকুলিন, ডেলিকেট। এটা সাধারণত লিম্ফ্যাটিক টিস্যু, লাংস অ্যাজ এ স্ট্রমা, সাপোর্টিং স্ট্রমা হিসাবে থাকে। ব্যাপারটা কি? এই যে লিম্ফ নোড রয়েছে আমাদের এখানে, লিম্ফ নোড বা লাংস রয়েছে, সেখানে মূল টিস্যু যেটা রয়েছে, মূল কাজের জিনিস হচ্ছে লিম্ফোসাইটস, নোডুলস। এখানে আছে একটা লিম্ফ্যাটিক টিস্যুটা কি? এ টিস্যু contains lymphocytes and other cells also, macrophage, B cells, plasma cells ও থাকে। সেই টিস্যুকে, এই যে লিম্ফোসাইটস গুলি রয়েছে, সেগুলিকে if they are placed and remain in a position by means of a network, এই যে ফাঁকের ফাঁকের মধ্যে লিম্ফোসাইট গুলি আছে, এই যে এরকম একটা নেটওয়ার্ক আছে, তার মধ্যে লিম্ফয়েড সেলস গুলি রয়েছে, ধরে রাখছে। তাহলে লিম্ফয়েড সেলসকে, যেটা বেসিক টিস্যু, যেটা কাজ করছে, ফাংশন, তাকে আমরা বলি, ভালো করে জেনে রাখো, এরপরে লাগবে, প্যারেনকাইমা। আর যেটা স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিচ্ছে, স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট ওই প্যারেনকাইমাকে, তাকে বলি স্ট্রমা। এই স্ট্রমা হিসাবে থাকে রেটিকুলার ফাইবার্স। ডিটেলস পড়তে হবে, ছাড়া নেই। ট্রোপোকোলাজেন, কোলাজেন, বায়োকেমিস্ট্রিতে ডিটেলস পড়তে হবে। সুতরাং এই হচ্ছে, এখানে দেখতে পাবে। আর 29 আরো বেরিয়েছে, জানি না,
29 টাইপ অফ কোলাজেন। এই যে কোলাজেন ফাইবারস আমি বললাম, কি কি ফাইবার আছে? কোলাজেন ফাইবারস, ইলাস্টিক ফাইবারস, রেটিকুলার ফাইবারস। এই 29 টাইপস অফ কোলাজেন ফাইবারস আছে, এছাড়াও বেরোচ্ছে। তাদের মধ্যে টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4টা একটু মনে রাখবে। ডিফারেন্ট টাইপস বলা হয় ডিপেন্ডিং আপন দেয়ার নেচার। টাইপ 1 কোথায় পাওয়া যায়? স্কিন, টেন্ডন অ্যান্ড বোন। স্কিনের মধ্যে যে কোলাজেন ফাইবারস থাকে ডার্মিসে, সেটা হচ্ছে টাইপ 1। টেন্ডনে যেটা থাকে, যেটা বললাম, টাইপ 1। আর বোনসেও যে কোলাজেন ফাইবারস থাকে টাইপ 2 ফাইবারস থাকে কার্টিলেজে, খুব সহজ। টাইপ 3 রয়েছে রেটিকুলার, ওই যেগুলি বললাম রেটিকুলার ফাইবারস, লাংস। অ্যাকচুয়ালি এই টাইপ 3টাই হচ্ছে রেটিকুলার ফাইবারস। স্পেশাল টাইপ অফ কোলাজেন ফাইবারস হচ্ছে টাইপ 3। টাইপ 3 কোলাজেন ইজ ইকুয়াল টু রেটিকুলার ফাইবারস, কিন্তু এতটাই স্পেশালাইজ, তার জন্য আমরা একটা আলাদা করে দিয়েছি। টাইপ 4 ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বেসাল ল্যামিনা অফ দ্য স্কিন। স্কিন এর পরেই আছে, দেখবে একটা বেসাল ল্যামিনা আছে, সেখানে টাইপ 4 কোলাজেন আছে। বাকিটা ছেড়ে দাও, এই কটা মনে রাখতেই জান বেরিয়ে যাবে। এই যে ইলাস্টিক ফাইবার স্পেশাল স্ট্রেন দিয়ে করতে হয়েছে। রান ইন সিগলি, ব্রাঞ্চ করছে, একটা থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোচ্ছে। এই যে ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে, এই যে ব্রাঞ্চ বেরোচ্ছে, একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে সেলগুলি রয়েছে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইটা হচ্ছে স্ট্রমা, এইগুলি হচ্ছে প্যারেনকাইমা। সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে যাতে সেলগুলি ডিসপ্লেস না হয়। আর ডিটেলস হয়ে যাচ্ছে। এইবার হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু, এর কুইক হব, মোটামুটি বেসিক হয়ে গেল। কানেকটিভ টিস্যু, এই যে আজকের ক্লাস, এই কানেকটিভ টিস্যুকে দুটো ভাগে আমরা কি বলি? কানেকটিভ টিস্যু প্রপার ও জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। আগেই বলেছি ক্লাসে এতগুলি রয়েছে, কতভাবে আমরা ক্লাসিফাই করি ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড। শহরে গেলে আমরা প্রথমে কি করি? ম্যাপিং করি, যে বাড়ি এখানে রয়েছে, স্কুল এখানে, এরকমভাবে আমাদের যে কোনো গ্রুপ থাকলেই আমাদের টেন্ডেন্সি, এই যে এখন ভোটের হচ্ছে, সবসময় ম্যাপিং হচ্ছে, মেল ফিমেল কিনা এরকমভাবে হচ্ছে। সুতরাং তোমাদেরকে আমরা গ্রুপটাকে ভাগ করতে পারি, মেল ফিমেল, এতজন ফিমেল। হাইট দিয়ে ভাগ করতে পারি, 5 ফুট 3 ইঞ্চির ওপরে কারা, 5 ফুট 3 ইঞ্চির নিচে কারা, হু আর more than 5 foot 3 inches, who are less than 5 foot 3 inches. So this is one type of classification. Same groups can be classified according to the weight, according to the height, according to the sex, male or female, according to the residential period. So same group can be classified in different classify ways. Similarly, broadly আমরা ক্লাসিফাই করেছি কি? কানেকটিভ টিস্যুকে জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু, স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। জেনারেল কানেকটিভ টিস্যুকে এগেন লুজ কানেকটিভ টিস্যু, ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু। লুজ মানে লুজলি অ্যারেঞ্জ, ডেন্স মানে ফাইবারসগুলি লুজ, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স ইজ মিনিমাম, লাইক এ হাক্কা নুডল। লুজ মিন্স কি? গ্রেভি নুডল। আবার ডেন্সকে আছে রেগুলার অ্যান্ড ইরেগুলার। স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু আগেই বলেছি, স্ক্লেরাস মিন্স হচ্ছে bones and cartilage, adipose tissue and hemopoietic, blood and lymphatic. Loose connective tissue, এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে লুজ এরিগুলার টিস্যু, সেটা ইউজুয়ালি আমরা বলি। We usually tell loose areolar tissue, and the skin in the superficial fascia. Actually, no, it is a loose areolar tissue present. It is also called loose areolar, characterized by abundant ground substance. কি বললাম? Gravy noodle means abundant ground substance, loosely arranged collagen fibers, যেরকম থাকে গ্রেভিতে, ফাইবারস গুলি লুজলি অ্যারেঞ্জ, ডেন্স, কম্প্যাক্ট নয়। কেমন বুঝতে পারছো তো? কম্প্যাক্ট নয়, এরম নয়, এরম ভাবে ছড়িয়ে আছে। Fibroblasts and other types of cells are seen. It gets distorted easily, allows to move the tissue freely. এটা ইজিলি ডিস্টর্ট করা যায়, সো দ্যাট ওপরে যে টিস্যুটা আছে সেটা সুন্দরভাবে ফ্রিলি মুভ করতে পারে। এক্সাম্পলস ল্যামিনা প্রপ্রিয়া অফ স্কিন, এই ল্যামিনা প্রপ্রিয়া যে কোনো ভিসেরাতে, সাবমিউকোসা অফ জিআই, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অ্যান্ড হাইপোডার্মিস। ডার্মিসের নিচে হাইপোডার্মিস আছে। এই যে স্কিন, এর মধ্যে দুটো আছে,
এপিডার্মিস অ্যান্ড ডার্মিস, এপিডার্মিস অ্যান্ড ডার্মিস। কেমন? এপিডার্মিসটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু, ডার্মিসটা আবার কানেকটিভ টিস্যু, তারও নিচে রয়েছে হাইপোডার্মিস। আমাদের যে স্কিন আছে, বুট কারো, এই লেদার বুট কারো নেই, এখন আর নেই। লেদারটা কি? হোয়াট ইজ লেদার? হ্যাঁ, কার স্কিন? হ্যাঁ, এপিডার্মিস। ভেরি গুড। লেদারটা এপিডার্মিস অফ হুইচ অ্যানিমেল? যাই হোক, যে কোনো অ্যানিমেল হতে পারে। নো, ইট ইজ দ্য ডার্মিস। লেদার ইজ দ্য ডার্মিস। ট্যান্ড করার পরে যখন লেদার হয়, এপিডার্মিস হয়ে যায়, ডার্মিসটাই ট্যান্ড হয়ে যায়, একদম শক্ত হয়ে যায়। সো লেদার বুট যেটা পরি, লেদার বেল্ট যেটা পরছি, সেগুলি হচ্ছে ডার্মিস। তার নিচে রয়েছে লুজ এরিউলার টিস্যু, যার উপরে স্কিনটা ফ্রিলি মুভ করতে পারে, তার নাম হচ্ছে হাইপোডার্মিস। ডার্মিস কিন্তু লুজ এরিউলার টিস্যু নয়, ডেন্স এরিউলার। যে কোনো ভিসেরায় ল্যামিনা প্রপ্রিয়া আছে, স্টমাক হোক, যাই হোক, পরে পড়বে আমরা, সেগুলি হচ্ছে এক্সাম্পল অফ লুজ এরিউলার টিস্যু, যার জন্য মিউকাস মেমব্রেন মুভ করতে পারে ফ্রিলি। নাহলে যদি এই জায়গাটায় ডেন্স হতো, মিউকাস মেমব্রেন মুভ করতে পারতো না। পরে আসবে, তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। সাব মিউকোসা, মিউকোসার পরে যে কোনো ভিসেরা হোক, যাই হোক, সাব মিউকোসা থাকে, স্টমাক হোক, ইন্টেস্টাইন হোক, সেখানে সাব মিউকোসা বলে একটা কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার থাকে। সেগুলি আর অল এক্সাম্পল অফ লুজ কানেকটিভ টিস্যু, যেখানে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সটা অ্যাবান্ডেন্ট, fibers are loosely arranged, cells are present, all types of cells are present, but mainly fibroblast are seen. Lymphocytes থাকতে পারে, আদার সেলও থাকতে পারে, ম্যাক্রোফেজ থাকতে পারে। এই দেখো ট্র্যাকিয়া দেখিয়েছিলাম, আছে এখানে। ওপরের লেয়ারটা হচ্ছে এপিথেলিয়াম, সিউডোস্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, সিলিয়েটেড ওপরটা। তার নিচেই রয়েছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, লুজ এরিউলার টিস্যু। কিন্তু এটা স্টেইন নেয় না, ওয়াশড হয়ে যায়, ফলে এই জায়গাটা ভ্যাকেন্ট লাগে। ওইটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে এইখানটায় লুজ এরিউলার টিস্যু রয়েছে। তারপরে রয়েছে কার্টিলেজ, সেই আর ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, লুজ এরিউলার টিস্যু, তারপরে রয়েছে সাবমিউকোসা, দুটোই হচ্ছে লুজ এরিউলার টিস্যু। তারপরে দেখবে এখানে রয়েছে কার্টিলেজ। সুতরাং এটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ লুজ এরিউলার টিস্যু। এই যে কোলাজেন ফাইবার্স গুলি ব্রাঞ্চ করেছে, জায়গায় ছেড়ে দাও। ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু কি? জাস্ট হাক্কা নুডল, যেখানে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স আর মিনিমাম, ফাইবার্স আর অ্যারেঞ্জড প্যারালালি অ্যান্ড বান্ডল, আরেকটা কি তখন, এবং ইন দে আর অ্যারেঞ্জড অ্যান্ড রান ইন বান্ডেলস। বুঝতে পেরেছো? রান ইন বান্ডেল, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স ইজ মিনিমাম। গেল? এই যে বান্ডেলস রান করছে, সেটা রেগুলার প্যাটার্নে রান করতে পারে, সবগুলি এরকম, কোনোটা ইরেগুলার প্যাটার্নে রান করতে পারে। গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স যেহেতু মিনিমাম, ফাইবার্সটা অনেক বেশি, তার জন্য নাম হচ্ছে ডেন্স। দেখলে পরে বুঝতেই পারছো, টেন্ডন যখন দেখছো এটা ডেন্স। আর লুজ এরিউলার টিস্যু হচ্ছে যখন কাটবে স্কিন, দেখবে আমরা হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে পারছি, লুজ মিউকাসটা এরম ভাবেই সরিয়ে দিতে পারছি, কিন্তু ডেন্স ক্ষমতা নেই তোমার ওটাকে সরানোর, মানে কোনো কিছু ইয়েকে করার। So it is a dense connective tissue. Example, best example of dense connective tissue is that tendon. Tendon এর fibers গুলি arranged regularly. সুতরাং হচ্ছে example of dense regular connective tissue. Collagen fiber, তাহলে গেল, collagen fibers are aligned uniformly, একটা প্যাটার্নে, একই প্যাটার্নে, provides effective transmission to mechanical force. Tendons, ligaments, dense irregular, muscle fascia. এইখানে একটা মাসেল রয়েছে, পেক্টোরালিস মেজর মাসেল, তাকে কভার করে রয়েছে একটা প্লাস্টিকের মতো একটা জিনিস, ওটাও এরিউলার টিস্যু, ডেন্স।
যখন ডিসেকশন করবে দেখবে এখানে পেক্টোরাল মাসল রয়েছে বা যে কোনো মাসল, ওই ফাঁসাটাকে কাটলে তবেই মাসলটাকে আমরা দেখতে পাবো ভালো করে। কিন্তু ফাঁসা যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট আমরা ওপর দিয়েও দেখতে পাই, তো বুঝতে পারবে ওপরে একটা কভারিং রয়েছে, সেটাই হচ্ছে মাসল ফাঁসা। এইখানে ফাঁসা রয়েছে, হ্যাঁ, পেটের এখানে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপিনিউরাল মাসল রয়েছে, সেইগুলি হচ্ছে ডেন্স ইউনিফর্মলি অ্যারেঞ্জড কানেক্টিভ টিস্যু, বাট প্যাটার্ন ইজ নট রেগুলার, ইরেগুলার, ফাইবারসগুলি ইরেগুলার রান করছে, তাহলে এটা হচ্ছে ডেন্স ইরেগুলার। তাহলে আমরা মনে রাখবো কি এমসিকিউ এখান থেকে দেবে, এখান থেকে এমসিকিউ পাবে। এক্সাম্পল অফ ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু, টেন্ডন, লিগামেন্টস, আরেকটা কিছু দিল, তার সাথে মাসল ফাঁসা, তোমাকে টিক মারতে হবে মাসল ফাঁসাতে। ক্যাপসুল অফ জয়েন্টস, এই যে জয়েন্টে আগের দিন বলেছিলাম যে কোনো সাইনোভিয়াল জয়েন্টে একটা ক্যাপসুল থাকে, ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু। দেখলে মনে হবে রেগুলার, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু। যেগুলি পরীক্ষায় এমসিকিউ দেবে সেগুলি জোর দিচ্ছি। এই যে হচ্ছে টেন্ডনস, নেকেড আই, এই হচ্ছে টেন্ডন, হোয়াইট গ্লিসেনিং, মাসলকে অ্যাটাচ করছে বোনে। আর এই হচ্ছে লিগামেন্টস, এই যে টেন্ডনস, এগুলি হচ্ছে সব টেন্ডনস, হোয়াইট গুলি। রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, দেখো ওয়েভি অ্যারেঞ্জমেন্ট, আমি দ্রুতই যাচ্ছি। ডেন্স ইরেগুলারের কোনো প্যাটার্ন আছে কি? এটা দেখো কি সুন্দর প্যাটার্ন, এটা তো ফাইবারস গুলি খুব ডেন্স কিন্তু ইরেগুলার, ডেন্স ইরেগুলার হয়ে গেল। তাহলে জেনারেল কানেক্টিভ টিস্যু আজকে হয়ে গেল। এরপরে স্পেশাল কার্টিলেজ তোমরা পড়েছো, বোনস পড়েছো, ব্লাড আবার পড়বে। সুতরাং আজকে এবারে দেখতে শুরু করো, কেমন? তাহলে আমরা এখান থেকে পরীক্ষার জন্য কি পড়বো? টাইপসটা পড়বো, সেলস কি কি আছে পড়বো, কেন পড়বো এমসিকিউ, আর পড়বো এক্সাম্পল কয়েকটা, কোলাজেনের 4টে অন্তত এক্সাম্পল, কোথায় কোথায় থাকে, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4। হ্যাঁ, উইল রিড দিস and also we'll read the example of dense connective tissue, irregular connective tissue, tendons, type of, এইগুলি জাস্ট পড়ে আন্ডারলাইন করে দেবো বইতে। যে বেটার বই হচ্ছে তোমাদের হিস্টোলজি, কিন্তু বই লাগবে, বই ছাড়া হবে না। আর হিস্টোলজি খাতাতে আজকে কি ছবি আঁকবো? 4টে ছবি আঁকবে। একটা জেনারেল কানেক্টিভ টিস্যু, লুজ কানেক্টিভ টিস্যু, সেলগুলি মার্ক লেভেলগুলি করবে, একটা ডেন্স কানেক্টিভ টিস্যু, একটা ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু, বাস এইভাবে আঁকবে। আর আজকে দেখো এখন